ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಹರ ಗಣಪತಿ ವ್ರತ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಚತುರ್ಥಿ, ಶುಕ್ರವಾರ. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಒಂದ್ ದಿವಸದ್ದು ಆದ್ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಚ್ಛಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 4 ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ದಶಮ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೀರ ತರ್ಪಣ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಚಂದ್ರನಿಗೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಜಾತ ಕಂಸ ಪದಾರ್ಥಾಯ ಉಭಾರೋತ್ತರಣಾಯ ಚ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ಪಂಚಾಂಗ. ಅಸ್ಮತ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಯಶ್ಚಂದಸಾಂ ವೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪಃ ಛಂದೋಭ್ಯೋऽದ್ಯಮೃತಾತ್ ಸಂಬಭೂವ ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯಾ ಸ್ಪೃಣೋತು ಅಮೃತಸ್ಯ ದೇವಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸಂ ಶರೀರಂ ಮೇ ವಿಭೂಷಣಂ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮಕ್ಕಮಾ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಶ್ರುವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಯೋಸಿ ಮೇಧಯಾ ವೀರಃ ಶ್ರುತಂ ಮೇ ಗೋಪಾಯ. 3ನೇ ಕಾಂಡ, ಅಷ್ಟಕ 3, ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಪ್ರಜಾಪತಿರಕಾಮಯದ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜಯೇತಿ ಸತಪೋದಪ್ಯಧ ಸ ಸರ್ಪಾನ ಸೃಜತ ಸೋಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯೇತಿ ಸದ್ವಿತೀಯಮತಪ್ಯತ ಸ ಭಯಾಗಸ್ಯ ಸೃಜತ ಸೋಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯೇತಿ ಸ ತೃತೀಯಮತಪ್ಯತ ಸ ಏತಂ ದೀಕ್ಷಿತವಾದಮಪಶ್ಯತ್ತಮವದತ್ತತೋ ವೈ ಸ ಪ್ರಜಾ ಅಸೃಜತ ಯತ್ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ದೀಕ್ಷಿತವಾದಂ ವದತಿ ಪ್ರಜಾ ಏವ ತದ್ಯಜಮಾನ ಸೃಜತೆ ಯದ್ವೈ ದೀಕ್ಷಿತೋ ಮೇಧ್ಯಂ ಪಶ್ಯತ್ಯಪಾಸ್ಮಾತ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಮತಿ ನೀಲಮಸ್ಯ ಹರೋವ್ಯೇತ್ಯಬದ್ಧಂ ಮನೋದರಿದ್ರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಸೂರ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾಗಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಮಾಹಾಸೀರಿತ್ಯಾಹ ನಾಸ್ಮಾ ದೀಕ್ಷಾಪಕ್ರಮತಿ ನಾಸ್ಯ ನೀಲಂ ನ ಹರೋವ್ಯೇತಿ ಯದ್ವೈ ದೀಕ್ಷಿತಮಭಿವರ್ಷತಿ ದಿವ್ಯಾ ಆಪೋಷಾಂ ತಾವೋಜೋ ಬಲಂ ದೀಕ್ಷಾಂ ತಪೋಸ್ಯ ನಿರ್ಘ್ನಂತ್ಯುಂಧಂತಿರ್ಬಲಂ ದತ್ತೌಜೋ ದತ್ತ ಬಲಂ ದತ್ತ ಮಾಮೇ ದೀಕ್ಷಾಂ ಮಾ ತಪೋ ನಿರ್ವಧಿಷ್ಠೇತ್ಯಾಹ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯೇತಿ ಸತಪೋದಪ್ಯತ ಸ ಸರ್ಪಾನ ಸೃಜತ ಸೋಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯೇತಿ ಸದ್ವಿತೀಯಮಪಪ್ಯತ ಸ ಭಯಾಗಸ್ಯ ಸೃಜತ ಸೋಕಾಮಯತ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯೇತಿ ತೃತೀಯಮತಪ್ಯತ ಸ ಏತಂ ದೀಕ್ಷಿತವಾದಮಪಶ್ಯತ್ತಮವದತ್ತತೋ ವೈ ಸ ಪ್ರಜಾ ಅಸೃಜತ ಯತ್ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ದೀಕ್ಷಿತವಾದಂ ವದತಿ ಪ್ರಜಾ ಏವ ತದ್ಯಜಮಾನ ಸೃಜತೆ ಯದ್ವೈದೀಕ್ಷಿತೋ ಮೇಧ್ಯಂ ಪಶ್ಯತ್ಯಪಾಸ್ಮಾತ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಮತಿ ನೀಲಮಸ್ಯ ಹರೋವ್ಯೇತ್ಯಬದ್ಧಂ ಮನೋದರಿದ್ರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಸೂರ್ಯೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾಗಶ್ರೇಷ್ಠೋ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಮಾಹಾಸೀರಿತ್ಯಾಹ ನಾಸ್ಮಾ ದೀಕ್ಷಾಪಕ್ರಮತಿ
नास्यमेकं नरो वेति यद्वैदीक्षितमभिवसति दिव्या दीक्षां तपोस्य निर्घ्नन्त्युन्दतीर्बलं धत्ता निर्घ्नन्त्युन्दतीर्बलं धत्तमामे दीक्षामातपो निर्वदिष्ये ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ. प्रजापतिरकामयत प्रजा सृजेति सतपोदप्यथ सत्पानसृजत सोकामयत प्रजा सृजेति तद्वितीयमपलप्यत सृजत सोकामयत प्रजा सृजेति ಪಶ್ಯತ ಇಲ್ಲ ಅತಪ್ಯತ. ಪಶ್ಯತ ಒಂದು ಪದ. प्रजा असृजत तपस्तप्त्वादं वदति प्रजा एव तद्यजमानसृजति यद्वैदीक्षितो वेद्यं पश्यत्यपास्मादेशाक्रान्ति नीलमस्य हरो येत्यबद्धं मनोदरिक्तं चक्षुः सूर्यो ज्योतिषाश्रेष्ठो दीक्षे मामाहासीत्याह नास्मादीक्षापक्रामति नास्यमीनं हरो येति यद्वैदीक्षितमभिवर्षति दिव्याकोशान्तावोऽलं दीक्षां तपोस्य निर्घ्नन्त्युन्दतीर्बलं धत्तौजो धत्तबलं धत्तमामे दीक्षामातपो निर्वधिष्ठे युवः एतदेव सर्वमात्मन् धत्ते नास्यौजो बलं न दीक्षां न तपो निर्घ्नन्त्यग्निर्वै दीक्षितस्य देवतासोऽस्मात् एतर्हि तिर इव ह्यर्हि याति तमीश्वरगं रक्षागंसि हन्तोर्भद्रादभिष्टे यप्रेहि बृहस्पतिः पुर एताते अस्त्वित्याह ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिस्तमे वान्वारभते स येनगं सम्पारयत्येदमगन्म पारयति एतत् अगन्म सम्पारयत्येदमगन्म देवयजनं पृथिव्या इत्याह देवयजनगह्येष पृथिव्या आगच्छति यो यजते विश्वे देवा यदजुषन्त पूर्व इत्याह विश्वे ह्येतद्देवा जोषयन्ते यद्ब्राह्मणा ऋक्सामाभ्यां यजुषा सन्तरन्त इत्याहर्क्सामाभ्यः गह्येष यजुषा सन्तरति यो यजते रायस्पोषेण समिषा मदेमेत्या आशिषमेवैतामाशा आस्ते देव सर्वमा
दीक्षां निर्वैदीक्षितस्य देवता सोऽस्मादेतमेश्वरं रक्षांसि अन्तोर्भद्रादविश्वेय प्रेहि बृहस्पतिः पुरयेताते अस्मिद्याः ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिस्तमेवान्वारभते स येन सम्पारयत्येन देवयजनं प्रथित्या इत्याह देवयजनं आगच्छति यो यजते विश्वे देवा यदजुषन्त पूर्वगित्याह विश्वे केतद्देवा जोषयन्ते ब्राह्मणा ऋक्सामाभ्यां यजुषा सन्तरन्त विद्याः सामाभ्याम् येष यजुषा सन्तरति यो यजते रायस्पोषेण सविषामदेवेत्या आशिषदेवैतामाशास्ये एतदेव सर्वमात्मन् धत्ते नास्यौजुपनन्दतीक्षां न तपो निर्वैदीक्षितस्य देवता सोऽस्मादेतमीश्वरं रक्षांसि अन्तोर्भद्रादविश्वेय प्रेहि बृहस्पतिः पुरयेताते अस्मिद्याः ब्रह्म वै देवानां बृहस्पतिस्तमेवान्वारभते येनगं संहारयत्येदमदन्म देवयजनं पृथिव्या इत्याह देवयजनं पृथिव्या आगच्छति यो यजते विश्वे देवा यदजुषन्त पूर्वगित्याह विश्वे केतद्देवा जोषयन्ते ब्राह्मणा ऋक्सामाभ्यां यजुषा सन्तरन्त इत्याह सामाभ्याम् येष यजुषा सन्तरति यो यजते रायस्पोषेण सविषामदेवेत्या आशिषमेवैतामाशास्ते यजमानो दीक्षागम् हन्तो ब्राह्मणा चतुर्विंशतिश्च यजमानो दीक्षागम् अन्तोर्ब्राह्मणाश्चतुर्विंशतिश्च यजमानो दीक्षागम् अन्तोर्ब्राह्मणाश्चतुर्विंशतिश्च एष ते गायत्रो भाग इति मे सोमाय ब्रूतात् एष ते त्रैस्तुभो जागतो भाग इति मे सोमाय ब्रूताच्छन्दो मानागम् साम्राज्यं गच्छेति एनाचे ब्रूतात् येषते सेंदाकदे तकार दकारವಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರೂತಾದೇಶತೆ ಬ್ರೂತಾತ್ ಪದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ರೂತಾದೇಶತೆ ಬ್ರೂತಾತ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರೂತಾತ್ ಛಂದ ಭಾಗ ಇತಿ ಮೇ ಸೋಮಾಯ ಬ್ರೂತಾತ್ ಛಂದೋ ಮಾನಾಗಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಗಚ್ಚೇತಿ ಮೇ ಸೋಮಾಯ ಬ್ರೂತಾದ್ಯೋ ವೈ ಸೋಮಗಂ
राजानगं साम्राज्यं लोकं गमयित्वा क्रीणाति गच्छति स्वानागं साम्राज्यं छन्दागंसि खलु वै सोमस्य राज्ञः साम्राज्यो लोकः पुरस्तात् सोमस्य क्रयादेवमभिमन्त्रयेत साम्राज्यमेवैनं लोकं गमयित्वा क्रीणाति गच्छति स्वानागं साम्राज्यं यो वैतानूनत्रस्य प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति ब्रह्मवादिनो वदन्ति न प्राश्नन्ति न जुहत्वथ जुह्वति अथ न जुह्वत्यथ क्वतानूनत्रं प्रतितिष्ठतीति प्रजापतौ मनसीति ब्रूयात् त्रिरवजिघ्रेत् प्रजापतौ त्वा मनसि जुहोमीत्येषा वै तानूनत्रस्य प्रतिष्ठाय एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति यो वा अध्वर्यो प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति यतो मन्येदानविक्रम्य होष्यामीति तत्तिष्ठन्नाश्रावयेदेष आश्रावयेत् एष आश्रावयदेश दकर दकर ಬಂದಿದ್ದು श्रावयेदेष वा अध्वर्यो प्रतिष्ठा य एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति यदभिक्रम्य जुहुयात् प्रतिष्ठाय यात् तस्मात् समानत्र तिष्ठता होतव्यम् प्रतिष्ठित्यै वा अध्वर्यो स्वं वेद स्ववानेव भवति सृग्वा अस्य स्वं वायव्यमस्य स्वं चमसोऽस्य स्वं यद्वायव्यं वा चमसं वानन्मारभ्याश्रावयेत् स्वादियात् तस्मादन्मारभ्याश्राव्य स्वादेवनैति यो वै सोममवप्रतिष्ठा सोमम् अप्रतिष्ठाप्य स्तोत्रमुपाकरोत्यप्रतिष्ठितः सोमो भवत्यप्रतिष्ठितस्तोमो प्रतिष्ठितान्युक्तान्यप्रतिष्ठितो प्रतिष्ठितानि उक्तानि स्तोमो प्रतिष्ठितान्युक्तान्यप्रतिष्ठितो यजमानो प्रतिष्ठितोऽध्वर्युर्वायव्यं वै सोमस्य प्रतिष्ठा चमसोऽस्य प्रतिष्ठा सोमस्तोमस्य स्तोम उत्थानां ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रमुपाकुर्यात् प्रत्येव सोमग् स्थापयति प्रतिस्तोमं प्रत्युक्तानि प्रति यजमानस्तिष्ठति प्रत्यध्वर्युः गायत्रो सोमाय भूतादेशे प्रविष्टो जागतो सोमाय भूताच्छन्दो मानागं साम्राज्यं गच्छेति सोमाय भूताद्यो वै सोमगं प्राजानगं साम्राज्यं लोकं गमयित्वा क्रीणाति गच्छति स्वानागं साम्राज्यं छन्दागंसि खलु वै सोमस्य राज्ञः साम्राज्यो लोकः पुरस्तात् सोमस्य क्रयणादेवमभिमन्त्रयेत साम्राज्यमेवैनं लोकं गमयित्वा क्रीणाति गच्छति स्वानागं साम्राज्यं यो वै तानूनत्रस्य प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति ब्रह्मवादिनो वदन्ति न प्राश्नन्ति न जुह्वत्यथ क्वतानूनत्रं
वक्त्रं प्रतिष्ठति प्रजापतौ मनसीति ब्रूयात् मनसि युयोऽपि वै तावनो नक्रस्य प्रतिष्ठाय एवमे प्रत्येव तिष्ठति यो वा अध्वर्यो प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति यतो मन्येनाभिक्रम्य ओर्यामीति तत्तिष्ठन्नाशावये शावा अध्वर्यो प्रतिष्ठाय वेद प्रत्येव तिष्ठति यदविक्रम्य जुयात् प्रतिष्ठाय तस्मात् समानप्रतिष्ठता होतव्यं प्रतिष्ठित्यै यो वा अध्वर्यो स्वं वेद समानेव भवति सुहृदा अस्य स्वं वायव्यमस्य स्वं चमसोऽस्यं स्वं வாயவ்யம் வா இது என்ன தெரியுமா? வாயுவியால் ஆக்னேயாந்தம் நைருத்யாதி ஈಶಾನಾಂತಂ பண்றாமே ಅತುಲ್ಯದ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಕದಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ವಾಯುವ್ಯಾದ ಆಗ್ನೇಯಾಂತಂ ನೈಋತ್ಯಾದಿ ಈಶಾನಾಂನಿ ಇತರದರ್ವಿ ಚಮಸ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೂನು ಸೃಕ್ ಸ್ರುವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಊರ್ಧ್ವ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಬುರುಡೆನ ಚಮಸ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವ ಬುದ್ಧ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತದ್ದು. ಚಮಸ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೂನು ಅದು ಬರುವಂತದ್ದು. ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಸೋಮಂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಾಭ್ಯ ಸೋಮಂ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಾಭ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವುದಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. प्रतिष्ठाप्य श्रोत्रमुपाकरोत्य प्रतिष्ठितः सोमो भवत्यप्रतिष्ठितः सोमो प्रतिष्ठितान्य प्रतिष्ठितो यजमानो प्रतिष्ठितो वर्योर्वायव्यं वै सोमस्य प्रतिष्ठा चमसोऽस्य प्रतिष्ठा सोमस्य सोममुक्तानां ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं ओन्निय स्तोत्रमुपाकुर्यात् तद्येव सोमकस्थापयति प्रतिस्तोमं प्रत्युत्थानि प्रतियजमानस्तिष्ठति प्रत्यध्वर्यो दंशते गायत्रो भागहिः सोमाय ब्रूतादेव त्रैष्टुभो जागतो भागहिः सोमाय ब्रूताच्छन्दो वाहनम् साम्राज्यं गच्छेति सोमाय ब्रूखाद्यो वै सोमगं राजानकम् साम्राज्यं लोकं गमयित्वा क्रीडाति गच्छति साम्राज्यं छन्दागन्ति खलु वै सोमस्य राज्ञः साम्राज्यो लोकः पुरस्तात् सोमस्य तया देवमभिमन्त्रयेत् साम्राज्यमेवैनं गमयित्वा क्रीडाति गच्छति स्वाहा साम्राज्यं यो वै तानूनत्रस्य प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति
ब्रह्मवादिनो वदन्ति न प्राश्नन्ति न शुपत्यतत्वततानूनत्रं प्रतिष्ठतीति प्रजापतौ महसीति ब्रूयामग्रवजिघ्रे प्रजापतौ वा मनसि जुहोमि एषा वै तानूनत्रस्य प्रतिष्ठाय एवं तत्येव तिष्ठति यो वा अध्यर्यो प्रतिष्ठां वेद तत्येव तिष्ठति यतो मन्येतानभिक्रम्य घोष्यामीति अध्वर्यो प्रतिष्ठाय एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति यदभिक्रम्य जुह्यात् प्रतिष्ठाय इयास्तस्मात् समानत्र तिष्ठता भोगव्यम् प्रतिष्ठित्यो वा अध्वर्यो स्वं वेद स्ववानेव भवति श्रुत्वा स्वं वायव्यमस्य स्वं चमसोऽस्य स्वं यद्वायव्यं वाचमसं वानन्द्वारभ्याश्रावये स्वादिनात् तस्मादन्वारभ्याश्राव्यस्वादेव नैति यो वै सोमः प्रतिष्ठाप्य स्तोत्रमुपाकरोत्य प्रतिष्ठितः सोमो भवत्यप्रतिष्ठितः सोमो प्रतिष्ठितान्यर्थान्यप्रतिष्ठितो यजमानो प्रतिष्ठितो द्रव्योर्वायव्यं वै सोमस्य प्रतिष्ठा चमसोऽस्य प्रतिष्ठा सोमस्य सोममुत्थानां ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं मुक्तानं ग्रहं वा गृहीत्वा उत्थानां ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं ॐ स्तोत्रमुपाकुर्यात् प्रत्येव सोमस्थापयति प्रतिस्तोमं प्रत्युत्थानि प्रतियजमानस्तिष्ठति प्रत्यध्वर्यः ಫಸ್ಟ್ ಅನುವಾಕ ಮುಗ್ದೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹತ್ತದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಕಾಮಯತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನಿಮ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫಿಶ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್ಪಾನ ಸೃಜತ, ಸರ್ಪಗಳು ಮೊದಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ದ, ಭಗವಂತನು ತಪಸ್ಸು ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಾನ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ. ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಾದ ಪೃಥಿವ್ಯಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ ಇವುಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ನದಿ ಬೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 4 ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಕೆಲಸ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತೈತೆ. ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ತಿರಿಯಕ್ 1000 ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸಮಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಲ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೃಷ್ಟಿನೂವೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಮಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು. ವ್ಯಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ, ಈಗ ದೇವತೆ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ಅನ್ವಯ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಸರ್ಪಾನ ಸೃಜತ ಸೋಕಾಮಯತ ಸಹ ಅಕಾಮಯತ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯ ಇತಿ ಸ ದ್ವಿತೀಯ ಮತಪ್ಯತ ಸ ವಯಂ ವಯಾಗಸ್ಯ ಸೃಜತ.
ವಯಂಸ್ಯ ಸೃಜತ. ವಯಂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಗಳನ್ನ, ನಾವುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ದೀಕ್ಷಿತರು, ಇವರುಗಳನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ, ಸೋಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವನು ನಾನೇ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಯಗ್ರೀವ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಮಧುಕೈಟಬರು ಬಂದ್ರು, ವೇದಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಜೀವನವನ್ನೇ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು. ಶಾಸ್ತ್ರೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋನು. ದೀಕ್ಷಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ರತ, ಇದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುವಂತದ್ದು ದೀಕ್ಷೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಹೊತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೊಂದು ದೀಕ್ಷೆ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಲಿ ಮೆಸೆ ದೀಕ್ಷಿತ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಪ್ರಜಾ ಸೃಜೇಯಸಿ ಸ ತೃತೀಯ ಮತಪ್ಯತ ಸ ಏತಂ ದೀಕ್ಷಿತವಾದಂ ಅಪಶ್ಯತೆ ತಮವದತೆ ತಥೋ ವೈ ಸ ಪ್ರಜಾ ಅಸೃಜತ ಯತ್ತಪಃ ತಪ್ತ್ವಾ ದೀಕ್ಷಿತವಾದಂ ವದತಿ ಪ್ರಜಾ ಏವ ತದ್ಯಜಮಾನ ಸೃಜತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಉಂಟಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಆಕಾಶಾತ್ ವಾಯುರ್ ಅಗ್ನೇರಾಪ ಅದ್ಯ ಪೃಥ್ವಿಯ ಓಷಧಿಭ್ಯೋ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷಃ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ, ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ಆಕಾಶ ಅಲ್ವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸೇರೋದು, ಪಂಚವಿಲೀಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಶರೀರವನ್ನ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನೇನೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ವಾಯುವಿನ ಅಂಶ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿ, ಆಕಾಶದ ಅಂಶ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಸಂತನು ಮಂತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಲ್ಲ. 6ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆದು, ಶರೀರವನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಮತ್ತೆ ವಿಲೀನ ಹೆಂಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಮ ಅಂತ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಾಂ ನಾಸ್ಯೌಜೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಪುರ ಏ ದೇವ ಇತ್ಯಾಹ ಬ್ರಹ್ಮವೈ ದೇವಾನಾಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅವನಿರ್ಬೇಕು. ಯಜ್ಞದ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಆಪೋ ಶಾಂತ ಓಜೋ ಬಲಂ ತಪೋ ಅಸ್ಯ ನಿರ್ಘಂತಿ ವದಂತಿ ಬಲಂ ದತ್ತ ಓಜೋ ಬಲಂ. ಎಲ್ಲ ಇದು ಓಜಸ್ಸು, ತೇಜಸ್ಸು, ಬಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಬೇರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ, ಮೇಧ, ಐಕ್ಯು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಏಷತೆ ಗಾಯತ್ರೋ ಭಾಗ ಇದಿ ಛಂದಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಛಂದೋಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪೂರಾದಿ ಸಪ್ತವ್ಯಾರ್ತಿ ನಾಮತ್ರಿ ಭೃಗು ಕುತ್ಸ ವಸಿಷ್ಠ ಗೌತಮ ಕಶ್ಯಪ ಅಂಗಿರಸ ಋಷಿಯ. ಗಾಯತ್ರಿ, ಉಷ್ಣಿಕ್, ಅನುಷ್ಠುಪ್, ಬೃಹತಿ, ಪಂಕ್ತಿ, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ಗತಿ, ಛಂದಾಗಂಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು. ಆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅಧಿದೇವತೆಗಳುಂಟು. ಗಾಯತ್ರೋ ಭಾಗ ಇದಿಮೆ ಸೋಮಾಯ ಭ್ರೂತಾತ್ ಏಷತೆ ತ್ರೈಷ್ಟುಭೋ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸು. ಜಾಗತೋ 12 ಅಕ್ಷರ ಇದು ಜಾಗತ್ತು ಛಂದಸ್ಸು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅವು ಹೀಗೆ. ಆ ಸೋಮ, ಇಂದ್ರ, ಇದು ಚಂದ್ರ ಇದಾನಲ್ಲ, ಚಂದ್ರ ಇದು ಸೋಮ ಬೇರೆ, ಸ್ತೋಮ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮ ಸ್ತೋಮ 2 ಪದಾನು ಬಂತು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೋಮ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಸ್ತೋಮ ಅಂತ, 2 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ತೋಮ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು. ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ವಾಯುವ್ಯಾದ ಆಗ್ನೇಯ ಅಂತ, ನೈಋತ್ಯಾದ ಈಶಾನ ಅಂತ 3 ಸಲ. ಇವಾಗ ದೃಪದಾದಿವ ಮುಂಚತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಹೀಗಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವದಂತಿ ನ ಪ್ರಾಶ್ನಂತಿ ನ ಜುಹ್ವತಿ ಅಥಕ್ವ ತಾನು ನಪ್ತ್ರಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಇತಿ ಪ್ರಜಾಪತೌ ಮನಸೀತಿ ಬ್ರೂಯಾತ್. ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನ ಮನಸಾಧ್ಯಾಯನ್, ನೀವು ಪ್ರಜಾಪತಯ ಇದಂ ನಮಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಅದು ಸ್ವಾಹ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದಾರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ತುಪ್ಪವನ್ನ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಅಧ್ವರ್ಯು ರೋಲ್ ಏನು, ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಡೆದಿರುವಂತ ಪುರೋಹಿತ, ಅವನನ್ನ ಅಧ್ವೈರು ಅಂತ ಕರೋದು. ಒಂದು ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಜಮಾನ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬಲಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂತಿರ್ಬೇಕು, ಎಡಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಯಜಮಾನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು,
ಅಯ್ಯೋ ಯಜಮಾನನೇ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಹೇಳುವಂತವನು ಪುರೋಹಿತ. ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಕ್ಷಿಣ. ಈಗ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಯಜಮಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಎಡಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವನು ದಕ್ಷಿಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣತೋ ಬ್ರಹ್ಮ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂತು ಅವನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಅವನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು? ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಅಧ್ವರ್ಯು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಈ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ಲೋಪ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು. ಏನಾದ್ರೂ ಲೋಪ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಉದ್ವಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಅಂಗಂ ವಿಸ್ಮರೇತೆ ಅಂಗಮೇವ ಕುರ್ಯಾತ್, ಪ್ರಧಾನಂ ವಿಸ್ಮರೇತೆ ಪುನರೇವ ಕುರ್ಯಾತ್. ಯಾವುದು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮನಾದವನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಕೃತಿ ಏನ್ ನಡೆಸ್ತೀವೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಈಗ ಪರಿಶೇಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಮರ್ತ, ಅದಿತಿ ಅನುಮನ್ಯಸ್ವ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸೋದು. ಹಿಂಗಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓ ಪರಿಶೇಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದ್ನ. ಅಂಗಂ ವಿಸ್ಮರೇತೆ ಅಂಗಮೇವ ಕುರ್ಯಾತ್, ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದನ್ನೇ ವಿಸ್ಮರೇತೆ ಪುನರೇವ ಕುರ್ಯಾತ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸೂತ್ರಗಳು ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇನ್ನು ಇದಕ್ ಬಹಳ ಡೀಟೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಭಟ್ಟಭಾಸ್ಕರ ಭಾಷ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದು, ಯಾವ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ವೇದ ಹೇಳ್ತು ಆಧಾರ, ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನೋ ವದಂತಿ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಆದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತ ಈಗ ಅಡಿವುರವು ಏವ ತಿಷ್ಠತಿ ಯೋ ವಾಯವ್ಯಮಸ್ಯ ಗ್ರಹಂ ವೈ ಕಾನ್ನ ವಿಗಂಶತಿಶ್ಚ. ಯಜ್ಞಂ ವಾ ಏತತ್ ಸಂಭರಂತಿ. ತೋಳಿ ಇದನ್ನ. ನಾಳೆ ಇರಲ್ವಾ ಸರ್? ನಾಳೆ ಉಂಟು. ಉಂಟಾ? ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ದಿವಸ ವಿಚಿತಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ. ನಾಳೆ ಇದೆ, ನಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸರಿ. ನಾಡಿದ್ದು ಶನಿವಾರ ಅಲ್ವೇ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ. ನಾನಿರೋಲ್ಲ, ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನು ಇನ್ನೊಂದು என்ன நாளைக்கு ஒரு நான் சொல்றேன். அப்புறம் நான் ஒரு இது போக்கிக்கிறேன் அவுட் ஆஃப் செஷன். நீங்களெಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ல ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ? ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಅನಧ್ಯಯನ, ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನಾ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ 4 days. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅದ್ರ ತನಕ ಯಾವತ್ತು ಅನಧ್ಯಯನ ಇಲ್ವೋ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಜಾನುದಗ್ನಿ ಮುತ್ತರ ವೇದಿಂಕ ಅಥವಾ ನಾಳಿಗುಂಡು ಅನ್ಪಿನ್ನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ನಾನ್ವರೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರೋರ್ ಪಕ್ಷತ್ತೆ ದಾಡ್ಮೆ ರಜಾ ನಂಡೇ ನಾள் சொல்லிட்டு ಹಂಗಿದ್ಕೆ ಮುಡ್ಕಿ ಕಾರ್ಲೆ. ಸೊ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವುಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ನೇಮಕಾದು? 22. ಇಮಾನುಕಂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾ? 27ನೇದು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇನ, ಕಳಿಸ್ತೀಯೇನ ಇಲ್ವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ? ಇಮಾನುಕಂ ಭುವನಾಸೀಷಧೇಮ ಇಂದ್ರಶ್ವ ವಿಶ್ವೇ ಚ ದೇವಾಃ ಯಜ್ಞಂಚ ನಸ್ತನ್ವಂಚ ಪ್ರಜಾಂಚ
यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां च आदित्यैरिन्द्रः सहसेष धातु आदित्यैरिन्द्रः सहसेष धातु आदित्यैरिन्द्रः सहसेष धातु आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिः आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिः अस्माकं भूत्वविता तनूनाम् अस्माकं भूत्वविदा तनूनाम् अस्माकं भूत्वविदा तनूनाम् आप्लवस्व प्रप्लवस्व आप्लवस्व प्रप्लवस्व आप्लवस्व प्रप्लवस्व आण्डी भवजमामुहुः आण्डे भवजमामुहुः आण्डे भवजमामुहुः सुखादीं दुःखनिधनाम् सुखादीं दुःखनिधनाम् सुखादीं दुःखनिधनाम् प्रतिमुञ्चस्व स्वां पुरम् प्रतिमुञ्चस्व स्वां पुरम् प्रतिमुञ्चस्व स्वां पुरम् मरीचयस्वायं भुवाः मरीचयस्वायं भुवाः मरीचयस्वायं भुवाः ये शरीराण्यकल्पयन् ये शरीराण्यकल्पयन् ये शरीराण्यकल्पयन् एते देहं कल्पयन्तु ते देहं कल्पयन्तु ते देहं कल्पयन्तु मा च ते ख्यास्मतीरिषत् मा च ते ख्यास्मतीरिषत् मा च ते ख्यास्मतीरिषत् उत्तिष्ठत मा स्वप्त उत्तिष्ठत मा स्वप्त उत्तिष्ठत मा स्वप्त ಸುಖಾದೀಂ ದುಃಖ ನಿಧನ ದುಃಖವನ್ನ ಯಾರು ಬಯಸೋಲ್ಲ ದುಃಖದೆಲ್ಲ ಪೂರ ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಶರೀರ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಮಾ ಸ್ವಪ್ತ ಎದ್ದೇಳಿ ಮಲಗಬೇಡಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಡಿ ಹೇಳಿ ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಮಾ ಸ್ವಪ್ತ ಅಗ್ನಿಮೆಚ್ಛಧ್ವಂ ಭಾರತ अग्निमिच्छध्वं भारत अग्निमिच्छध्वं भारत राज्ञः सोमस्य तृप्तासः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः सूर्येण जोषसः ಸಕಾರ ಶಕಾರಗಳು ಸೂರ್ಯೇಣ ಸಯುಜೋಷಸಃ सूर्येण सयुजोषसः सूर्येण सयुजोषसः ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும் ಮುಂದೆ ಪೊರೆ ನಾನೇ ತೇ ಶರೀರಾನ್ ಕಲ್ಪಯಂತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 8 ಚಕ್ರಗಳು ನವದ್ವಾರ 9 ದ್ವಾರಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಶರೀರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೇಣ ಸಯುಜೋಷಸಃ ಯುಕ್ ಸಯುಜೋಷಸಃ ಯುವಾ ಸುವಾಸ ಆಹ युवा सुवासाः युवा सुवासाः ಅಷ್ಟಚಕ್ರ ನವದ್ವಾರ ಅಷ್ಟಾದೀರ್ಘ ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರ ನವದ್ವಾರ अष्टाचक्रानवद्वार अष्टाचक्रानवद्वार ಚಕ್ರವ ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರ 8 ಚಕ್ರಗಳು ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಅನಾಹತ இப்படி ವರ್ಣ ಎಲ್ಲ 8 ಚಕ್ರங்க ಇಕ್ಕನ ಶರೀರத்துல ಕುಂಡಲಿ ಇದನ್ನ ಉದ್ದೀಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೇ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಚೊಲ್ರಚ್ಚೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತದು ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎದೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಹಣೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಸಹಸ್ರಾರ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಯೋಗಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಮಾಡಿ ಆ ಇದರಿಂದ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯೋಗದಿಂದ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಇಪ್ಪ ಒಂದೆ ಇವೇ ಇಂದಾಳೆ ಯಾರೇ ಉಮಾ ಸತಿ, ಈಶ್ವರನ ಪತ್ನಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ. ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ ಆದಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲ ನಿಂದಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ಶರೀರ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಅವನು ಎಲ್ಲೂ 3 ಲೋಕದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಅವನ ನಿಂದನೆ ನೀ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ನೀ ತಂದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶರೀರವನ್ನ ನಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಾನೇ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂದ ದಹಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನ ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಾನು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ, ದಕ್ಷನ ಪುತ್ರಿ ಅದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ, ತಂದೆಯಾದವನು. ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟಾಚಕ್ರಗಳು, ಒಂದೊಂದೇನೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. ಆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಚಕ್ರಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಕುಂಡಲಿನಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಂಗೆ ಪಾರಂಗ ಅದೆಲ್ಲ ಐಕನ್ನ ಹಿಂಗಿನ್ನ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕಃ. ವೀರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ದಿಸೆಮೆನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ಹಸ್ತಮೈಥುನ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು. ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವತ್ತನ ದಿವಸ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಸೇರಬಹುದೋ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇರಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಾರದು. ಆ ಆಟೋಬಯೋಗ್ರಫಿ ಯೋಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯತೀಶ್ವರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಬರ್ದಿರೋದು ಪುಸ್ತಕ. ಅವಳು ತಾಯಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಸಂತತಿ ಪ್ರಜಾತಂತುಮ್ಮ ವ್ಯವಚ್ಛೇತ್ಸಿ ವೇದದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಒಂದು ಸಲ ಸೇರಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕ. ಇನ್ನು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಷ್ಟೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಮ ಲಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಲೈಫ್ ಓದ್ ನೋಡಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಹೆಣ್ಣು ಶರೀರ ಭೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೇನು ಅನುಭವಿಸು, ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲೋ ನೀನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಭಾವದಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 800 ವೋಲ್ಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸಗೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇದಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿನೇ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಸತ್ವ ಗುಣದಲ್ಲಿರಿ, ಸತ್ವವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನ ಅಡಗಿಸಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಇವಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಭೀಷ್ಮ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕ ಅಂತವನು. ಏನು ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ, ರೇತಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಅದು ರೇತಸ್ ಸಿಂಚನ್ನ ಪ್ರಜನೆಯನ್ನೇ ಯದ್ವೈ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೇಡೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂತತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದು. ಆದ್ರೆ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಕನಾಗಿ ಏನೋ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೃಷ್ಟಿ. ಈ ಶರೀರ ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬಲ್ಲದು. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಥಂಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಶರೀರ. ಹಾಗೆ ಇದು ಈಗ ಮಡ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲ ದುಬೈ ಹೋಗಿ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬದುಕಿಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯರು? ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಕಟಿಕ್ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶರೀರ ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನೀಡಿದಂತ ಈ ಶರೀರ, ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರೋದು. ದೇವಾನಾಂ ಪೂರ ಯೋಧ್ಯ, ಶರೀರವೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ. ತಸ್ಯಾಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯ ಕೋಶ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೂ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸಾಕೇತ ಅಯೋಧ್ಯ, ಕಲಂಗ, ಪೆರುನಹರ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಮ್ನೆ ಏನು ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮಜ್ಜೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆ ಭಗವಂತ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಅಯೋಧ್ಯೆ. ಕಲಂಗ ಪೆರುನಹರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುವಂತದ್ದು.
ಆದ್ರೆ ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಾಮೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳು, ಅದರಿಂದ ತಾಮಸಿ ರಾಜಸಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ. ತಸ್ಯಾಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯ ತಸ್ಯಾಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯ ಕೋಶಃ ತಸ್ಯಾಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯ ಕೋಶಃ ತಸ್ಯಾಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯ ಕೋಶಃ ಸ್ವರ್ಗೋ ಲೋಕೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾವೃತಃ ಜ್ಯೋತಿಷಾವೃತಃ ಸ್ವರ್ಗೋ ಲೋಕೋ ಜ್ಯೋತಿಷಾವೃತಃ ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವೇದ ಯೋ ವೈತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವೇದ ಅಮೃತೇನಾವೃತಾಂ ಪುರೀಂ ಅಮೃತೇನ ವೃತಾಂ ಪುರಿ ಅಮೃತೇನ ವೃತಾಂ ಪುರಿ ತಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ತಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ತಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಚ ಆಯುಃ ಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರಜಾಂ ದದುಃ ಆಯುಃಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರಜಾಂ ದದುಃ ಆಯುಃಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರಜಾಂ ದದುಃ. ಈ ಶರೀರ ಭಗವಂತನಿಂದ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಅವನಿಗೆ ಆಲಯ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತತ್ವತಃ ತಿಳಿದ್ರೆ ಅಮೃತೇನ ಆವೃತಾಂ ಪುರೀಂ, ಅಮೃತದಿಂದ ಅವನು ಇದಾಗ್ತಾನೆ. ಏನು ಯೋ ವೈತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವೇದ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆಯುಹು ಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರಜಾಂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡಿತಾನ ಅವನು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ. ಏನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ? ಅದೇ ತಾನೆ, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪತ್ರ ಲಾಭ, ಒಳ್ಳೆಯ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಸ್ಸು. ಆಯುಹು ಕೀರ್ತಿಂ ಪ್ರಜಾಂ ದದುಃ. ವಿಭ್ರಾಜಮಾನಾಗಂ ಹರಿಣೀಂ ಯಶಸಾ ಸಂಪರಿವೃತಾಂ ಪುರಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪುರಗಂ ಹಿರಣ್ಮಯೀಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವೇಶ ಪರಾಜಿತ ವಿವೇಶ ಪರಾಜಿತ ವಿವೇಶ ಪರಾಜಿತ ಪರಾಂಗೇ ತ್ಯಜ್ಯಾಮಯೀ ಪರಾಂಗೇ ತ್ಯಜ್ಯಾಮಯೀ ಪರಾಂಗೇ ತ್ಯಜ್ಯಾಮಯೀ ಅನುನಾಸಿಕ ಕಾಕ ಗಾಗ ಅನ್ಯವೃತ ಪರಾಂಗ್ಯೇ ಪರಾಂಗ್ಯೇ ತ್ಯಜ್ಯಾಮಹಿ ಪರಾಂಗೇತ್ಯ ನಾಶಕಿ ಪರಾಂಗೇತ್ಯನಾಶಕಿ ಪರಾಂಗೇತ್ಯನಾಶಕಿ ಇಹ ಚಾಮುತ್ರ ಚಾನ್ವೇತಿ ಇಹ ಚಾಮುತ್ರ ಚಾನ್ವೇತಿ ಇಹ ಚಾಮುತ್ರ ಚಾನ್ವೇತಿ ಇಹ ಚ ಮುತ್ರ ಚ ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಅಮುತ್ರ ಅನ್ಸೊಲ್ರ. ಇಲ್ಲಿದು ಅಲ್ಲಿದು ಎರಡು ಲೋಕ, ಇದು ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಹ ಪರ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ. ವಿದ್ವಾನ್ ದೇವಾಸುರಾನುಭಯಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ದೇವಾಸುರಾನುಭಯಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ದೇವಾಸುರಾನುಭಯಾನ್ ಯತ್ಕುಮಾರೀ ಮಂದ್ರಯತಿ ಯತ್ಕುಮಾರೀ ಮಂದ್ರಯತೆ ಯತ್ಕುಮಾರೀ ಮಂದ್ರಯತೆ ಯದ್ಯೋಷಿದ್ಯತ್ಪತಿವ್ರತಾ 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 ಅರಿಷ್ಟಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಕ್ರಿಯತೆ ಅರಿಷ್ಟಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಕ್ರಿಯತೆ ಅರಿಷ್ಟಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಕ್ರಿಯತೆ ಅಗ್ನಿಸ್ತದನು ವೇಧತಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತದನುವೇಧತಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತದನುವೇಧತಿ ಅಶ್ರುತಾ ಸಶ್ರುತಾ ಸಶ್ಚ ಅಶ್ರುತಾ ಸಶ್ರುತಾ ಸಶ್ಚ ಅಶ್ರುತಾ ಸಶ್ರುತಾ ಸಶ್ಚ ಯಜ್ವಾನೋ ಯೇಪ್ಯ ಯಜ್ವನಃ ಯಜ್ವಾನೋ ಯಜ್ವನಃ
यज्वानो येऽप्ययज्वनः स्वर्यन्तो नावेक्षन्ते स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते स्वर्यन्तो नापेक्षन्ते इन्द्रमग्निं च ये विदुः इन्द्रमग्निं च ये विदुः इन्द्रमग्निं च ये विदुः सिकता इव संयन्ति सिकता इव संयन्ति सिकता इव संयन्ति रश्मिभिः समुदीरिताः रश्मिभिः समुदीरिताः रश्मिभिः समुदीरिताः अस्माल्लोकादमुष्माच्च 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 ऋषिभिर्दात् कृष्णिभिः ऋषिभिरदात् कृष्णिभिः ऋषिभिरदात् कृष्णिभिः अपेतबीतबि च सर्पतातः अपेतबीतबि च सर्पतातः अपेतबीतबि च सर्पतातः ये त्रस्थपुराणा ये च नूतनाः ये त्रस्तपुराणा ये च नूतनाः ये त्रस्तपुराणा ये च नूतनाः अहोभिरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तम् 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 यमो ददात्ववसानमस्मै यमो ददात्ववसानमस्मै यमो ददात्ववसानमस्मै नृमुणन्तु नृपात्वर्यः नृमुणन्तु नृपात्पर्यः नृमुणन्तु नृपात्पर्यः अकृष्टा ये च कृष्टजाः ये च कृष्टजाः अकृष्टा ये च कृष्टजाः कुमारीषु कनीनीषु कुमारीषु कनीरीषु कुमारीषु कनीषु चारिणीषु च ये हिताः चारिणीषु च ये हिताः ಇಲ್ಲ ಜಾರಿಣೀಶೋ ಇನ್ನೊಂದು ದೀರ್ಘ ಬೇಡಂಗ ಜಾರಿಣೀಶೋ ಅದ್ನೆ ಜಾರೀಕೃತ ದೀರ್ಘ பழைய புஸ்தகத்துல இருக்கு ಇಲ್ಲ ಜಾರಿಣಿ ನೀಕಿಕ್ರನ ಜಾರಿಣಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾರಿಣಿ ವಂಡ ಜಾರಿಣಿ ಯೇ ಹುತಾಹ ಹಿತವಾ ಯೇ ಹುತಾಹ ಹ ಏನು ಜಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರತ್ವ ಹಾ ಇಂದ್ರಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗೌರವ ಸ್ಕಂದಿನ ಅಹಲ್ಯಾಯೈ ಜಾರ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಬರ್ಸೋದು ಹಾಗೆ ಅವಳು ಜಾರಿಣಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಪತಿವ್ರತ ಅನ್ವಂತೆ ಅದು ಪತಿವ್ರತೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಿದ್ಧಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಅವ್ರ ವೇದ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿವ್ರತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಿಸಿಯೇನೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾನು ಲೋಕವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಸುಕನ್ಯಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ವೇ ಸೂರ್ಯನ್ ಇದೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಸುಕನ್ಯೆ ಚವನ ಮಹರ್ಷಿ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಲು ಕತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ತಗಲ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಅವನು ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಲ್ ತಗ್ಸದ್ನ ಅವ್ನ್ ಸಾಯ್ಲಿ ಇಂದ ನಾನು ಪತಿವ್ರತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಯ ಆಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂದವಳು ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಲು ಪತಿವ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಹೇಗೆ ಇವನು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯ ಪತ್ನಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಾಯಿಯಂತೆ ನೋಡು ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಥಾಟ್ಸೇ ಬರಬಾರದು ಇದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಶೀಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಶೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು
ಯಾರ ಜೊತೆನಲ್ಲೋ ಮಲಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಅವಳು ಆ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಇವಳ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ. ಇವ್ನು ನೋಡ್ದ, ಊರ್ವಶಿ ನೋಡ್ದ. ಇಂದ್ರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಓಹೋ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇವನು ಬೈಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಊರ್ವಶಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಹೋಗು ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಜೊತೆ ನಲ್ಲಿ ಮಲಗು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಇದು ನಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವಾಗ. ಹೊರಗಿನವರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಕೇಟೆ ನಾನು ಇತ್ತಿಳ್ತೈತೆ ಬಾಂಬೆಲೋ ಇತ್ತುಳ್ಳಲೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಪ್ಪಡಿ ಪೆರಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ ಎಲ್ಲಾರ್ಡೆ ಕಾರ್ ತೆಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಾಳನ್ನು. ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಭೋಗಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದೋ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅವ್ರಿಗಿನವ್ರಿಗೆ. ಏನು 25 years ಇಂದ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಒನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ. ಅದು ಜಾರತ್ವ. ಜಾರಿಣಿ ಶುಚ ಯೇ ಹಿತಾಹ ಯೇ ಹುತಾಹ ಯೇ ಹುತಾಹ ಹುತಾಹ ಉಭಯಾನ್ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಕಾನ್. ಓ ಮೇಲ್ತೆಲ್ಲ ಏನ ಮುಟ್ಪಚ್ಚಿ. ಜಾರಿಣಿ ಶುಚಯೇ ಹಿತಾಹ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ತಪ್ಪಾಯ್ದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹುತಾಹ. ನಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದು ಜಾರಿಣಿ ಶುಚ ಯೇ ಹಿತಾಹ, ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಂದಿಂದು ಹುತಾಹ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರಂಗ ಪೆನ್ನುಳ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನಿಟ್ಟ ಇದಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಕುಮಾರೀಷು ಚ ಕನೀನೀಷು ಜಾರಿಣೀಷು ಚ ಯೇ ಹಿತಾಹ. ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ. ಜಾರಿಣಿ ಶುಚ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರೀಣಿ ಇಲ್ಲ, ರೀ ದೀರ್ಘ ಇಲ್ಲ, ನಕಾರಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಇದೆ. ರೇತಃ ಪೀತಾ ಆಂಡ ಪೀತಾಹ. ಅಂಗಾರೇಷು ಚ ಯೇ ಹುತಾಹ. ಅಂಗಾರೇಷು ಚ ಯೇ ಹುತಾಹ. ಅಂಗಾರೇಷು ಚ ಯೇ ಹುತಾಹ. ಉಭಯಾನ್ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಕಾನ್. ಉಭಯಾನ್ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಕಾನ್. ಉಭಯಾನ್ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಕಾನ್. ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣು ಅಗ್ನಿ, ಪುರುಷ ತುಪ್ಪದಂತೆ ಕರ್ಗೋಗ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಣ್ಣು ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇಕ್ಕಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಋತುಕಾಲದ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಪುರುಷನ ಸಂಘ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಪುರುಷನಾದವನು ಅವಳ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಋತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಸಿಡಿದಿದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ದೋಷ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾನಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಹೆಣ್ಣು ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ಲು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪಡ್ತದೆಲ್ಲ ಇರ್ಕ ಕೂಡಾದೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ. ಈ ಸೀತೆ ಈ ರಾವಣನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾ ರಾಕ್ಷಸ ಮಾನುಷ ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಮಾನುಷಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಪತ್ನಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಇದರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನೀನು ಭೋಗಿಸೋ. ಅವಳು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಅಡ್ವೈಸು ರಾವಣನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ರೇತಃ ಪೀತಾಹ ಆಂಡ ಪೀತಾಹ ಅಂಗಾರೇಷು ಚ ಯೇ ಹುತಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ಹಕಾರ ಹು. ಅಂಗಾರೇಷು ಚ ಯೇ ಹುತಾಹ. ಅಂಗಾರೇಷು ಚ ಯೇ ಹುತಾಹ. ಅಂಗಾರೇಷು ಚ ಯೇ ಹುತಾಹ. ಉಭಯಾನ್ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಕಾನ್. ಉಭಯಾನ್ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಕಾನ್. ಉಭಯಾನ್ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಕಾನ್. ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನು? ಯಥಾ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಪರಿಶ್ವಕ್ತ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ನ ಬಾಕ್ಯಂ ನ ವೇದ. ಈಗ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಭೋಗ ಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೂರವರು. ಅದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಆನಂದ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳೋದು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛ ಕೀಳು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ
ಯಾವಾಗ ಏನು ಗೃಹಸ್ಥನಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಟ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವನು ರೇತಸ್ಸನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಯೋನಿಷು ರೇತಸ್ಸಿಂಚಸಿ, ಇದು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಅಂತ ಇದೆ. ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ, ಫೀಟಸ್ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ದೋಷಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಯೋನಿಯಲ್ಲದೆ ರೇತಸ್ಖಲನವಾಗಬಾರದು. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಉಭಯಾನ್ ಪುತ್ರ ಪೌತ್ರಗಾನೆ ಯುವೇಹಂ ಯಮರಾಜಗಾನೆ ಯುವೇಹಂ ಯಮರಾಜಗಾನೆ ಯುವೇಹಂ ಯಮರಾಜಗಾನೆ ಶತದಿನ್ನು ಶರದಃ ಶತಮಿಂದು ಶರದಃ ಶತಮಿಂದು ಶರದಃ ಅದೋ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಲಪಂ ಅಧೋ ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಲಪಂ ಅಧೋ ಯತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಲಪಂ ಪಿತೃಣಾಂಚ ಯಮಸ್ಯ ಚ ಪಿತॄಣಾಂ ಚ ಯಮಸ್ಯ ಚ ಪಿತॄಣಾಂ ಚ ಯಮಸ್ಯ ಚ ವರುಣಸ್ಯಾಶ್ವಿನೋರಗ್ನೇಃ 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 ಮರುತಾಂಚ ವಿಹಾಯಸಾಂ ಮರುತಾಂ ಚ ವಿಹಾಯಸಾಂ ಮರುತಾಂ ಚ ವಿಹಾಯಸಾಂ ಕಾಮ ಪ್ರಯವಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ಕಾಮ ಪ್ರಯವಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ಕಾಮ ಪ್ರಯವಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ಸಖ್ಯೇವಾಸ್ಮಿ ಸನಾತನಃ ಸಹ್ಯೇವಾಸ್ಮಿ ಸನಾತನಃ ಸಹ್ಯೇವಾಸ್ಮಿ ಸನಾತನಃ ಇತಿ ನಾಗೋ ಬ್ರಹ್ಮಿಷ್ಟ್ರವೋ ರಾಯೋ ಧನಂ ಇತಿ ನಾಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಿಶ್ರವೋ ರಾಯೋಧನಂ ಇತಿ ನಾಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಿಶ್ರವೋ ರಾಯೋಧನಂ ಪುತ್ರ ಪಾಠಾಂತರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಿಶ್ರವೋ ಪಾಠಾಂತರ ಅನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಬರೀ. ಈ ಆಂಧ್ರ ದ್ರವಿಡ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಿಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಿಶ್ರವೋ ರಾಯುವುದನ್ನೇ ನಾವ್ ಹೇಳೋಣ. ಪುತ್ರಾನಾಪೋ ದೇವಿ ರಿಹಾಹಿತ ಪುತ್ರಾನಾಪೋ ದೇವಿ ವಿಹಾಹಿತ ಪುತ್ರಾನಾಪೋ ದೇವಿ ವಿಹಾಹಿತ ಪುರಂ ನವದ್ವಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ವ್ಯಕ್ತಗಂ ಶರದೋಷ್ಟೌ ಚ ಪುರಂ ನವದ್ವಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ವ್ಯಕ್ತಗಂ ಶರದೌಷ್ಟೌ ಚ ಪುರಂ ನವದ್ವಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ವ್ಯಕ್ತಗಂ ಶರದೌಷ್ಟೌ ಚ ವಿಶೀರ್ಷ್ಣೀಂ ಗೃಧ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೀಂ ಚ ವಿಶೀರ್ಷ್ಣೀಂ ಗೃಧ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೀಂ ಚ ವಿಶೀರ್ಷ್ಣೀಂ ಗೃಧ್ರಶೀರ್ಷ್ಣೀಂ ಚ ಅಪೇತೋ ನಿರೃತಿಗಂ ಹತಃ ಅಪೇತೋ ನಿರೃತಿಗಂ ಹತಃ ಅಪೇತೋ ನಿರೃತಿಗಂ ಹತಃ ಪರಿಬಾಧಗ್ಗ ಶ್ವೇತ ಕುಕ್ಷಂ ಪರಿಬಾಧಕಶ್ವೇತಕುಕ್ಷಂ ಪರಿಬಾಧಕಶ್ವೇತಕುಕ್ಷಂ ನಿಜಂಗಗಂ ಶಬಲೋದರಂ ನಿಜಂಗಗಂ ಶಬಲೋದರಂ ನಿಜಂಗಗಂ ಶಬಲೋದರಂ ಸತಾನ್ ವಾಚ್ಯಾಯ ಸಹ ಸತಾನ್ ವಾಚ್ಯಾಯಯ ಸಹ ಸತಾನ್ ವಾಚ್ಯಾಯಯ ಸಹ ಅಗ್ನೇ ನಾಶಯ ಸಂದೃಶಃ ಅಗ್ನೇನಾಶಯ ಸಂದೃಶಃ ಅಗ್ನೇನಾಶಯ ಸಂದೃಶಃ ಏಷಾಸು ಯೇ ಬುಭುಕ್ಷ ಈರ್ಷ್ಯಾಸು ಯೇ ಬುಭುಕ್ಷಾಂ ಈರ್ಷ್ಯಾಸು ಯೇ ಬುಭುಕ್ಷಾಂ ಮನ್ಯಂ ಕೃತ್ಯಾಂಚ ದೀಧಿರೇ ಅನ್ಯಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಚ ದೀಧಿರೇ ಅನ್ಯಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಚ ದೀಧಿರೇ ರಥೇನ ಕಿಗಂ ಶುಕಾವತ ರಥೇನ ಕಿಲಂ ಶುಕಾವತ
रथेन हिगं शुकावत अग्ने नाशय सन्दृशः अग्नेनाशय सन्दृशः अग्नेनाशय सन्दृशः विशीर्ष्णीं दश विशीर्ष्णीं दश विशीर्ष्णीं दश अर्जन्याय प्रगायत पर्जन्याय प्रगायत पर्जन्याय प्रगायत दिवस्पुत्राय मीढुषे दिवस्पुत्राय मीढुषे दिवस्पुत्राय मीढुषे सनो यवसमिच्छतु सनो यवसमिच्छतु सनो यवसमिच्छतु इदं वचः पर्जन्याय वचः पर्जन्याय स्वराजे इदं वचः पर्जन्याय स्वराजे हृदो अस्त्वन्तरं तद्युयोत हृदो अस्मन्तरं तद्युयोत हृदो अस्मन्तरं तद्युयोत मयो भूर्वातो विश्वकृष्टयः सन्त्वस्मे सन्तु अस्मे पद बिडिसिद्रे विश्वकृष्टयः सन्तु अस्मे विश्वकृष्टयः सन्त्वस्मे मयो भूर्वातो विश्वकृष्टयः सन्त्वस्मे मयो भूर्वातो विश्वकृष्टयः सन्त्वस्मे सुपिप्पलावोषधीर्देवगोपाः यो गर्भमोषधीनाम् गवाम् कृणोत्यर्वताम् पर्जन्यः पुरुषीणाम् पर्जन्याय दश पुनर्मयित्विन्द्रियम् पुनरायुः पुनर्भगः पुनर्ब्राह्मणमयितुमा पुनः मां येतु इन्द्रियम् पुनः आयुः पुनः भगः पुनः ब्राह्मणं येतु मां ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಡ್ಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ ನಡೆಸದೇ ಇದ್ರೆ ಪತಿತ ದ್ವಿಜನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇವ್ನು ಮಾಡಿದ ಗುಡ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಇನ್ನೇನಾರು, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ 800 ಜನ್ಮಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಆಧಾರಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸನೆ ಒಂದೊಂದೇ ದೇವತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಯೋಗ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನು ಪ್ರೀತನಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಶಿವನ ಭಕ್ತಿ 200 ಜನ್ಮಗಳು ಒಂದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಬರೋದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಗೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ಸಿ, ಈ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಅವನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾತಿ ಲಂಘನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್.
ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿವೆ ದಿವೆ ನಮಸ್ಕುರ್ಯಾತೆ ಸರ್ವೇ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇ ವಸಂತಿ. ಅಂತವನನ್ನ ನೀವು ನಿಂದಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಅವನನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಅವನನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಇವನಿಗೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾ? ಇವನ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆ. ಅದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಿಯತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಅದರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರು ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್. ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರ್ಸೋದು ಬೇಡ. ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಡೋದು ಬೇಡ. ನಾಶ್ಲೀಲಂ ಕೀರ್ತಿಯತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥವ್ನು, ಎಷ್ಟು ಗೌರವ, ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಮುಖಮಾಸೀತೆ ಬಾಹುರಾಜನ್ಯಕೃತ, ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಪುನರ್ದ್ರವಿಣಮಯಿತು ಮಾಂ ಯನ್ಮೇದ್ಯರೇತಃ ಪೃಥಿವೀಮಸ್ಕಾನೇ ಯದೋಷಧೀರಪ್ಯಸರದ್ಯದಾಪಃ ಇದಂ ತತ್ ಪುನರಾದಧಿ ದೀರ್ಘಾಯುತ್ವಾಯ ವರ್ಚಸಿ ಯನ್ಮೇರೇತಃ ಪ್ರಸಿಚ್ಯತೆ ಯನ್ಮ ಆಜಾಯತೆ ಪುನಃ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಥೂಲ ಗಾಯ ಆಗತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಶರೀರ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದನ್ನು ಏನು ಎಲ್ಲ ಹಿತಮಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರುವಂತದ್ದು. ತೇನ ಮಾಂ ಅಮೃತಂ ಕುರು ತೇನ ಸುಪ್ರಜಸಂ ಕುರು ಪುನರ್ದ್ವೇಷ ಅಧ್ಯಸ್ಥಿರೋಧಾ ಜಾಯತ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಧಾರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತ್ವ ನಿರಾಕರಣ ಧಾರಯಿತ ಭೂಯಾಸಂ ಕರ್ಣಯೋ ಶ್ರುತಂ ಮಾಚ್ಯೋ ಓಢ್ವಂ ಸ್ವಮಾಮುಷ್ಯ. ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇಷ್ಟೇ.